आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, बरसा दो खुशियाँ दुआरे दुआरे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे।
बाबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। सर्व गुणों का पुंज है आत्मा, सर्व गुणों का पुंज है आत्मा। शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा। वो ही सभी के है जो सहारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। हर एक नजर में ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो
सारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. வாணி தேதி 26/2/25. இன்றைய தினம் பாபா சொல்லக்கூடிய மகா வாக்கியத்தை நம்ம கேட்குறோம். मीठी बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे. இனிமையான குழந்தைகளே, உங்களுக்கு அளவிட முடியாத மகிழ்ச்சி என்பது இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் இப்பொழுது இந்த பழைய சரீரம் என்ற ஆடையை நீக்கிவிட்டு வீட்டிற்கு செல்வோம். பிறகு புத்தம்புது ஆடை என்ற ஷரீரத்தை புது உலகத்தில் நாம் எடுப்போம். ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है. ட்ராமாவோட எந்த ஒரு ரகசியம் மிக சூக்ஷ்மமான புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है. இந்த ட்ராமா பேன் போல ஊர்ந்து நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது, மெல்ல மெல்ல சென்று கொண்டே இருக்கிறது. जिसकी जो एक्ट चली वो फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी. ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है. யாருடைய செயல் என்னென்ன நடந்தது அதே போல 5000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரிப்பீட் ஆகும். இந்த ஒரு ரகசியம் மிக சூக்ஷ்மமான ரகசியம், நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம். जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वो ऊंच पद नहीं पा सकते. எந்த குழந்தைங்க இந்த ரகசியத்தை யதார்த்தமாக உள்ளது உள்ளபடி புரிஞ்சுக்கல, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ட்ராமாவில் இருந்தால் நாங்கள் முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்கிறவங்க உயர்ந்த பதவி அடைய முடியாது. ஓம் சாந்தி. பச்சோங்கோ பாபா கி பகச்சான் மிலி. குழந்தைகளுக்கு பாபாவோட அறிமுகம் கிடைச்சிருக்கு. ஃபிர் பாப் சே வர்ஷா லேனா ஹே. பிறகு பாபாவிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடைய வேண்டும். அவர் பாவன் பனுனா ஹே, பாவனமாக வேண்டும். கஹ்தே பி ஹே பதீத பாவன், ஆக்கர் ஹம்கோ பாவன் பனாவோ. சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறாங்க, பதீத பாவனா வாங்க வந்து எங்களை பாவனமாக்குங்கன்ட்டு. क्योंकि समझते हैं हम पतित புத்தி है, நம்ம பதீத்த புத்தியாக இருக்கிறோன்ட்டு புரிஞ்சிருக்கிறாங்க. புத்தி भी कहती है ये पतित आयरन एज्ड दुनिया है. நம்ம புத்தி கூட என்ன சொல்லுது, இது பதீத்தமான இரும்பு உலகம். नई दुनिया को सतो प्रदान, पुरानी दुनिया को तमो प्रदान कहा जाता है. புத்தம்புது உலகத்தை சதோ பிரதானம் என்றும் பழைய உலகத்தை தமோ பிரதானம் என்றும் சொல்லப்படுது. தும் பச்சோங்கோ அபி பாப் மிலா ஹே. குழந்தைகளாகி நமக்கு இப்பொழுது பாபா கிடைச்சிருக்கிறாரு. ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா கிடைச்சா எப்படி இருக்கும், எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அதுபோல் நம்ம ஆத்மாவுக்கு தன்னுடைய உண்மையான தந்தை கிடைச்சிருக்கிறார் இல்லையா.
பக்தோं को भगवान मिला है, பக்தர்களுக்கு பகவான் கிடைச்சிருக்கிறார். कहते भी है भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं. அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பக்தி எல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறம் தான் பகவான் வந்து பக்தியினுடைய பலனை கொடுப்பாருன்ட்டு. क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं. உழைக்கவும் செய்கிறாங்க, அதனுடைய பலனையும் வந்து கேட்குறாங்க. பக்த கியா मेहनत करते हैं सो तुम जानते हो. பக்தர்கள் என்ன முயற்சி செய்கிறாங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா? तुम आधा कलो भक्ति मार्ग में धक्का खाकर तक गए हो. நீங்கள் அரை கல்பமாக பக்தி மார்க்கத்தில் தேடி தேடி அலைஞ்சு அலைஞ்சு நீங்கள்லாம் என்ன ஆயிட்டீங்க? களைச்சு போயிட்டீங்க இல்லையா? ஏன்னா அங்கே ஏமாற்றம் தான் கிடைக்கிறது. பக்தியுமே பௌத் மெஹனத் கி ஹே, பக்தியில் அதிகமான முயற்சி பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஏவி ட்ராமாமே நூந்து ஹே, இதெல்லாம் கூட ட்ராமாவில் நிச்சயிக்கப்பட்டது. மெஹனத் கி ஜாத்தி ஹே ஃபைதே கே லியே, ஏன்னா அந்த பலனை அடைவதற்காகத்தான் வந்து முயற்சி செய்யப்படுது. समझते ही भगवान आकर भक्ति का फल दे तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा. ஏன்னா பகவானே வந்து தான் பக்தியினுடைய பலனை கொடுப்பாரு அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சிருக்கிறாங்க. அப்போ பலன் கொடுக்கக்கூடியவர் மறுபடியும் நம்ம பார்த்தோம்னா பகவான் தானே. भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि भक्ति में दुख है तो कहते हैं आकर हमारे दुख दूर हरो पावन बनावो. பக்தர்கள் பகவானை நினைக்கிறாங்க. என்ன நினைக்கிறாங்க? அடிக்கடி கூப்பிடுறாங்கன்னா அர்த்தம் என்ன? நிறைய துக்கம் இருக்குது பக்தியில், அதனால தான் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. எங்களை துக்கத்தை போக்கு, சுகம் கொடு, தூய்மையாக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லி கேட்குறாங்க. कोई भी नहीं जानते कि अभी रावण राज्य है. ஆனால் இப்போ நடக்கிறது ராவண ராஜ்யம், அசுர ராஜ்யம் என்பது யாருக்கும் தெரியலை. ராவணேஹி பதீத்து பனாயா, ராவணன் தான் என்ன பண்ணுது? பதீத்தமாக்குது. कहते भी है रामराज्य चाहिए, रामराज्य வேணும்ட்டு சொல்கிறாங்க. परंतु वो कब कैसे होना है कोई को भी ये पता नहीं. ஆனால் அது எப்பொழுது எப்படி ஏற்படக்கூடியது என்று யாருக்கும் தெரியாது. ஆத்மா अंदर समझती है कि अब रावण राज्य है. ஆத்மா தான் இப்போ புரிஞ்சிருக்கு, இப்போ நடக்கிறது என்ன? ராவண ராஜ்யம். ये है ही भक्ति मार्ग, இதுதான் பக்தி மார்க்கம். பக்து பகவான் बहुत नाच तमाशा करते हैं. பக்தர்கள் ரொம்ப ஆட்டம் பாட்டம் பாடல்கள் ஆரவாரம் எல்லாமே செய்கிறாங்க. ஏன்னா ரொம்ப அப்படி பாடுவாங்க இல்லையா? குஷி பி ஹோத்தி ஹே ஃபிர் ரோத்தி பி ஹே. அப்படி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சந்தோஷத்தில் இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது அந்த நேரத்தில் அந்த மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது, அழுகிறாங்க. பகவான் கே பிரேம் மே அங்சு பி ஆ ஜாத்தே ஹே. சில நேரத்தில் பார்த்தோம்னா பகவான் மேலே இருக்கிற அந்த அன்பில் கண்ணீரும் வருகிறது. பரந்து பகவான் கோ ஜான்தே நஹி, ஆனால் அந்த பகவான்னா யாரை சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியாது. ஜிஸ்கே பிரேமே அங்ச ஆத்தேஹி உன்கோ ஜான்னா சாஹியேனா. யாருடைய அன்பில் கண்ணீர் வருகிறது அவரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? சித்திரம் சேத்தோ குச்சும் மில் நகி சக்தா, சித்திரங்கள் மூலமாக எதுவுமே வந்து அடைய முடியாது. பகூத் பக்தி கர்த்தே ஹே தோ சாட்சாத்கார் ஹோத்தா ஹே. ஏன்னா நிறைய பக்தி பண்ணுறாங்கன்னா, ரொம்ப கடுமையான பக்தி பண்ணால் அவர்களுக்கு அந்த ரூபத்தில் சாட்சாத்காரம் காட்சி கிடைக்கிறது. பஸ் வஹி உன்கே லியே குஷி கி பாத் ஹே. அந்த காட்சி பார்த்தாலே போதும், அவங்களுக்கு அதுதான் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும், வேறு எதையும் கேட்க மாட்டாங்க. பகவான் குதுகி ஆக்கர் அப்பனா பரிச்சை தேத்தே ஹே கி மை கவுன் ஹோ. பகவான் தானே வந்து சொல்கிறாரு தன்னோட அறிமுகத்தை, நான் யார் தெரியுமா? நான் தான் குழந்தை உன்னோட அப்பா அப்படிங்கிறத அவர் என்ன பண்ணுறாரு? அவரே வந்து வர்ணிக்கிறார். மை ஜோ ஹூம் ஜெய்சா ஹூம் துனியா மே கோய் நஹி ஜான்தே. நான் யார், நான் எப்படி இருக்கிறேன்ட்டு என்னை பற்றி உலகத்தில் யாருக்கும் தெரியாது. துமாரி மே ஜோ பாபா கவுத்தே ஹே உண்மை பி கோய் பக்கே கோய் கச்சே ஹே. இப்போ நம்ம பிராமண குழந்தைகளில் கூட பாபா பாபான்ட்டு சொல்கிறோம். ஆனால் நம்மளில் கூட சில குழந்தைங்க பக்கா குழந்தைங்க, சில பேர் கச்சா குழந்தையா இருக்கிறாங்க. தேகாபிமான் டூட்டனே மேகி மெஹனத் லகத்தி. ஏன்னா அந்த தேகாபிமானம் நீங்குவதற்கு கடின உழைப்பு தேவை. தேஹி அபிமானி பனனா பேடே. அதுக்கு என்ன ஒரு ப்ராக்டிஸ் வேணும்னா தேகாபிமானம் போக்குறதுக்கு ஆத்மாபிமானி ஆக வேண்டும். பாபா कहते ही तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बनी हो. பாபா நம்மளை பார்த்து என்ன சொல்கிறாரு? நீங்களா யார் தெரியுமா? நீங்களாம் வந்து ஒரு ஆத்மா, பிரகாசமான ஒரு ஜோதி. நீங்கள் 84 ஜென்மத்தை அனுபவித்து ஆத்மா தமோ பிரதானம் ஆகிவிட்டது.
अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है. இப்போ நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? மூன்றாவது கண்ணுங்கிறது கிடைச்சிருக்கு. ஆத்மா சமஜ் ரகி ஹே. இப்போ ஆத்மா இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது? புரிந்து கொண்டிருக்கிறது. तुम बच्चों को सारे சிருஷ்டி சக்கர का நாலேஜ் பாப் தேத்தே ஹே. குழந்தைகளுக்கு இப்போ முழு சிருஷ்டி சக்கரத்தினுடைய ஞானத்தை பாபா என்ன பண்ணுறாரு? கொடுக்குறாரு. பாப் நாலேஜ் ஃபுல் ஹே தோ பச்சோं को भी நாலேஜ் தேத்தே ஹே. பாபா ஞானம் நிறைந்தவர். அவருக்குள்ளார என்ன ஞானம் இருக்குது அது தான் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறார். कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 ஜென்மம் लेते हो. சில பேர் கேட்குறாங்க, நீங்கள் மட்டும்தான் 84 ஜென்மம் எடுக்கிறீங்களா அப்படின்ட்டு. என்ன சொல்லணும் பதில்? बोलो हाँ हमारे में कोई 84 कोई 82 जन्म लेते हैं. சொல்லுங்க, நம்மள சில பேர் 84 ஜென்மம், சில பேர் 82 எடுக்கிறாங்க. பௌத்மே பகுத் 84 ஜென்மம் ஹி லேத்தே ஹே. அதிகபட்ச எண்ணிக்கைன்னு சொன்னால் 84 பிறவிகள் எடுக்கிறாங்க. 84 ஜனம் உன்கே ஹே ஜோ சுருமே ஆத்தே ஹே. யார் ஆரம்பத்திலிருந்து வர்றாங்க சத்தியுகத்தில் அவங்களுக்கு தான் 84 ஜென்மம். ஜோ अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं वो जल्दी आएंगे. யார் ரொம்ப நல்லா படித்து உயர்ந்த பதவி அடைகிறாங்க அவங்க தான் வந்து சீக்கிரமாக வருவாங்க ஞானத்தில். மாலாமே நஸ்திக்கு ஃபிரோயே ஜாயேங்கே. மாலையில் கூட அவங்க தான் அருகாமையில் வரக்கூடிய மணி ஆயிடுவாங்க. जैसे नया घर बनता रहता है तो दिल में आता है जल्दी बन जाए जो हम जाकर बैठे. இப்போ புதுசாக ஒரு வீடு கட்டுறாங்க, தயாராகுதுன்னா மனசில் என்ன ஆசை வரும்? சீக்கிரம் சீக்கிரம் அந்த வீடு தயாராகணும், நம்ம அந்த வீட்டில் போய் குடியேறணும், அப்படி தானே மனசு விரும்பும். तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए. अभी हमको ये पुराने कपड़े छोड़ना ही लेना है. அந்த மாதிரி இப்போ குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த பழைய ஆடையை விட்டுட்டு புத்தம்புது சரீரம் என்ற ஆடை எடுக்க போகிறோம். நாடகமே ஆக்டர்ஸ் घंटा आधा पगले से ही घड़ी को देखते रहते हैं. டைம் பூரா ஹோ தோ கரு ஜாயே. இப்போ எப்படி ஒரு ஸ்தூல நாடகத்தில் நடிகர்கள் நடிக்கிறாங்கன்னா 2 hours நாடகம்னா அரை மணி நேரம் முன்னாடியே அவங்க கடிகாரத்தை பார்க்குறாங்க. நாடகம் முடிய போகுது, சீக்கிரம் முடிஞ்ச உடனே வீட்டுக்கு போயிடணுன்ட்டு. ஓ டைம் ஆ ஜாத்தா ஹே, அந்த நேரம் வந்துடுது. அதுபோல தான் இங்கேயும் தும் பச்சோं के लिए बेहद கடி. அதுபோல் நமக்கு காலச்சக்கரம் என்பது தான் எல்லையற்ற கடிகாரம். தும் ஜான்தி ஹோ. இப்போ நமக்கு தெரியுது ஜப் கர்மாதீத் அவஸ்தா கோ பாயேங்கே தோ ஃபிர் யஹா ரஹேங்கி நகி. அப்போ நாம் கூட எப்போ அந்த கர்மாதீத்த நிலை அடைஞ்சிடுவோமோ பிறகு இங்கே இருக்கவே மாட்டோம். लेकिन कर्मातीत बनने के लिए भी याद में रहना पड़े बड़ी मेहनत के. கர்மாதீத்த நிலை ஆவதற்காக கூட நினைவில் இருக்க வேண்டும். அதுக்கு தான் அதிகமான முயற்சி வேண்டும். நயி துனியாமே தும் கர்மாதீத் அவஸ்தாக்கோ தும் ஜாத்தே ஹோ ஃபிர் ஏக் ஜனம் கலா கம் ஹோத்தி ஜாத்தே ஹே. கர்மாதீத்துங்கிறது இங்கே நம்ம அடையிறோம். ஆனால் புது உலகத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஜென்மத்தில் வந்து நம்மளுடைய கலைகளானது மெல்ல மெல்ல குறைந்து கொண்டே வருகிறது. நயே மக்கான் மே தோ 6 மாஸ் பைட்டோன்னா तो कुछ ना कुछ दाग आदि हो जाते हैं ना. இப்போ எப்படி ஒரு வீடு புதுசாக இருக்குது, அப்போ நம்ம போய் ஒரு 6 மாதம் 8 மாதம் இருக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் லேசாக என்னாகும், ஆங்காங்கே அந்த கரைகள் படிய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா, கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும். तो वहाँ नई दुनिया में भी कोई पहले आएंगे कोई थोड़ी देरी से आएंगे. அதுபோல தான் புத்தம்புது உலகத்தில் கூட கொஞ்சம் பேர் வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்து வருவாங்க, கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் காலம் கடந்து 1 ஜென்மம் 2 ஜென்மம் கழித்து வருவாங்க. பகலே ஜோ ஆயங்கி உன்கோ கஹெங்கே சத்தோ பிரதான். இதில் யார் முதலாக வர்றாங்களோ அவங்கள தான் சத்தோ பிரதான நிலை 100% தூய்மை என்று சொல்கிறோம். ஃபிர் ஆகிஸ்தே ஆகிஸ்தே கலாக்கம் ஹோத்தி ஜாத்தி ஹே. அதுக்கப்புறம் லேட்டாக ஒரு 2 ஜென்மம் விட்டு பிறந்தாலும் கூட கலைகள் குறைஞ்சிட்டே வரும். ये ड्रामा का चक्र जो मिसल चलता रहता है. ட்ராமாங்கிற சக்கரம் பேனு ஊர்ந்து போகிற மாதிரி மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है ये चक्र फिरता रहता है. இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் இந்த முழு உலகத்தில் யார் யாருடைய ஆக்ட் எப்படி நடக்கிறது, அப்படித்தான் இந்த சக்கரமானது சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது. இது ரொம்ப ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயம், புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். பாப் அனுபவசே சுனாத்தே ஹே. பாபா தன் அனுபவ ரீதியாக சொல்கின்றார். अच्छा तुम जानते हो ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी. ये तो बना बनाया खेल है. ஏன்னா இந்த படிப்புங்கிறது 5000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் என்ன ஆகும், இதே போல் ரிப்பீட் ஆகும். இதுதான் உருவாகி கொண்டிருக்கும் ஒரு அற்புதமான விளையாட்டு.
இச்சக்கரக்கா கிசிக்கோ பத்தா நகிஹே, இந்த சக்கரம்னா என்ன, காலச்சக்கரம் சொல்கிறோமே அப்படின்னா என்னன்ட்டு யாருக்கும் தெரியல. इसका क्रिएटर டைரக்டர் முக்கிய ஆக்டர் கவுன் ஹே குச் பி நஹி ஜான்தே. இந்த சக்கரத்தில் முக்கியமாக இதனுடைய இயக்குனர் யார், டைரக்டர் யார், முக்கிய நடிகன் யாருன்ட்டு யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா. அவை தும் பச்சோங்கோ பத்தா ஹே, இப்போ நமக்கு தெரியுது. ஹம் 84 ஜென்மம் போக அபு வாபஸ் ஜாத்தே ஹே. நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இப்போ நம்ம ஆத்மா 84 ஜென்மம் பிறப்பிறப்பு சக்கரத்தில் அனுபவித்து இப்போ வீடு திரும்புகிறோம். ஹம் ஆத்மா ஹே, நம்மெல்லாம் யார், நான் யார் என்று கேட்டாலும் ஆத்மா, நீங்கள் யாருன்னு கேட்டாலும் உங்களை ஆத்மானை தான் நீங்கள் உணர்வீங்க. தீஹி அபிமானி பனி தபு குஷிக்கா பாரா சடை. எப்போ நம்ம ஆத்மான்ட்டு உணர்ந்து தீஹி அபிமானி ஆகிறோமோ அப்போ மகிழ்ச்சியினுடைய போதை அதிகரிக்கும். ஓஹே ஹதுக்கா நாட்டக் ஏஹே பேஹதுக்கா நாட்டக். அது எல்லைக்குட்பட்ட நாடகம், இது எல்லையற்ற நாடகம். பாபா ஹம் ஆத்மாவோங்கோ படா ரகே ஹே, ஏ நஹி பத்தாயேங்கே கி ஃபலானே சமய ஏ ஹோகா. பாபா நம்ம ஆத்மாக்களுக்கு தான் இந்த பாடத்தை கற்பிக்கிறாரு. அவங்க இந்த நேரத்தில் இது நடக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறதில்ல. अच्छा बाबा से कोई भी बात पूछते ही तो कहते ही ड्रामा में जो कुछ बताने का है वो बता देते हैं. பாபாட்ட யாராவது இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்டாங்க, ஏதாச்சும் விஷயத்தை பற்றி பாபா அழகாக என்ன சொல்கிறாருன்னா, ட்ராமாவில் என்ன சொல்லணுங்கிறது இருக்கோ அதை மட்டும்தான் அவர் சொல்கிறாரு. அதை தவிர்த்து வேறு விஷயங்களை பாபா சொல்கிறதில்ல. ड्रामानुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है. அப்புறம் சொல்ல வேண்டிய அர்த்தம் என்ன, ட்ராமாவில் எந்த நேரத்தில் அதன் அனுசாரம், அந்த நேரத்தின் அனுசாரம் என்ன பதில் கிடைக்கணும்ட்டு இருக்குது, அது கிடைச்சிடுது. அந்த பதிலினுடைய ஆதாரத்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நடக்க வேண்டும். ட்ராமா பிகர் பாப் பி குச்சு பி கர்னகி சக்தே. ட்ராமாவின்றி பாபா கூட எதுவுமே செய்ய முடியாது. அப்படின்னா என்ன, ட்ராமாவில் அவர் சொல்லணுங்கிறது இருந்தால் தான் அவரால் சொல்ல முடியும், இல்லாட்டா அவரால் அடுத்த வார்த்தை கூட பேச முடியாது. கை பச்சை கவுத்தே ட்ராமாமே ஹோகா தோ புருஷார்த்த கர்லேங்கே ஓ கபி ஊஞ்சு பது பா நஹி சக்தே. சில குழந்தைங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நம்மளில் கூட ட்ராமாவில் இருந்தால் நாங்கள் முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அப்படி சொல்கிறவங்க உயர்ந்த பதவி பெற முடியாது. பாபா கவுத்தே ஹே புருஷார்த்த தும்கோ கர்னா ஹே, முயற்சி நீங்கள் தானே பண்ணணும். ட்ராமா தும்கோ புருஷார்த்த கராத்தா ஹே கல்ப பகலே முவாஃபிக். இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன, கல்ப முன்பு போல ட்ராமா நம்மை முயற்சி செய்ய வைக்கிறது. கல்ப முன்பு போலன்ட்டாரு. கோய் ட்ராமா பர் டஹர் ஜாத்தே ஹே கி ஜோ ட்ராமா மே ஹோகா तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं. சில பேர் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, ட்ராமாவில் இருந்தால் முயற்சி செய்வோன்ட்டு. அப்படி சொல்கிறவங்கள பற்றி என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம, இவங்க அதிர்ஷ்டத்தில் இல்லை. अब तुमको स्मृति आई है हम आत्मा है हम ये पाठ बजाने आए हैं. இப்போ உங்கள் ஸ்மிருதியில் என்ன வருது, நாம் அனைவரும் ஆத்மாக்கள், இந்த பாட்டு நடிக்கத்தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஆத்மா தான் அவிநாசி. ஆத்மா அவிநாசின்னா ஆத்மாவில் ரெக்கார்டான பாட்டு கூட எப்படி அவிநாசி பாட்டு. 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूंदा हुआ है, फिर वही पाठ बजाएंगे. 84 ஜென்ம பிறவிகளினுடைய பாட்டு ஆத்மாவில் ரெக்கார்ட் ஆகி இருக்கு. அதே பாட்டு தான் நம்ம மறுபடியும் ப்ளே பண்ணுறோம். ஈஸ்கோ கஹா ஜாத்தா ஹே குதரத். இதுக்கு பேர் தான் குதரத் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம், இயற்கைன்ட்டு. குதரத்துக்கா அவர் கியா விஸ்தார் கரேங்கே, இது நேச்சுரலானது. இந்த இயற்கையை பற்றி வேற என்ன நம்ம விஸ்தாரப்படுத்த முடியும். அவ முக்கிய பாத் ஹே ஜரூர் பாவன் பண்ணுனா. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இப்போ நம்ம தூய்மை ஆகணும். தூய்மை ஆகணுங்கிற அந்த கவலை இருக்கணும். நான் ஆத்மா இப்படி அழுக்காக இருக்கிறேனே, என் ஆத்மா இப்போ சுத்தமாகக்கூடிய நேரம், டைம் முடிஞ்சிட்டே இருக்குது, இப்போ நான் ஆத்மாபிமானி ஆகணும் அப்படிங்கிறது அந்த சுத்த கவலை இருக்கணும். கர்ம் கர்த்தி ஹுயி பாபாக்கு யாதுமே ரகுனா. கர்மத்தை செய்து கொண்டே பாபா நினைவில் இருங்க. என்ன நம்மெல்லாம் யார், தும் ஏக்கும் ஆஷுக்கே ஆஷிக்கு ஹோனா. ஒரு நாயகனுக்கு நாயகியாக இருக்கிறோம். ஏக்கு மாசுக்கோ சப ஆஷிக் யாது கர்த்தே ஹே. பாபா ஒருவர் தான் நாயகன், அவரைத்தான் நம்ம ஆத்ம நாயகியெல்லாம் நினைக்கிறோம். ஓ மாசுக்கு கவுத்தே ஹே அபி முஜே யாது கரோ. அந்த நாயகன் சொல்கிறாரு, இப்போ என்னை மட்டும் நினைவு செய். மை தும்கோ பாவன் பனானே ஆயா ஹோ. நான் உங்களை பாவனமாக்க வந்திருக்கிறேன். தும் முஜே ஹி பதித்த பாவன் கவுத்தே ஹோ. நீங்கள் என்ன தானே பதித்த பாவனான்ட்டு சொல்கிறீங்க. ஃபிர் முஜே பூல்கர் கங்காக்கோ கியோं பதித்த பாவனி கவுத்தே ஹோ. அப்புறம் என்ன மறந்துட்டு ஏன் கங்கை போய் பதித்த பாவனி சொல்கிறீங்க. அபி தும்னே சம்ஜா ஹே தோ ஓ சப் சோடு தியா. அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல, அதனால எல்லாத்தையும் விட்டுட்டீங்கல்ல. யார் பத்தித்த பாவனன்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, அதனால மற்ற எல்லாம் விட்டாச்சு. தும் சமஸ்தே ஹோ பாப்புகி பத்தித்த பாவனன். அதனால பக்கவாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். பத்தித்த பாவனாட்ட ஒரு பகவான் தான்.
अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे. அதனால தப்பி தவறி கூட பதித்த பாவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணான்ட்டு நினச்சி ஒரு பொழுதும் அவரை நம்ம நினைக்க மாட்டோம். परंतु भगवान कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानते. भगवान யார், எப்படி வர்றாரு யாருக்கும் தெரியாது. श्री कृष्ण की आत्मा जो सत्युग में थी वो अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनती है. கிருஷ்ணாவோட ஆத்மா சத்தியுகத்தில் யாராக இருந்துச்சு, எப்படி இருந்துச்சு, அதே அநேக ரூபத்தை தாரணை செய்து செய்து, அதாவது பல ஜென்மம் பல சரீரத்தை அணிந்து அணிந்து இப்பொழுது தமோ பிரதானம் ஆயிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ண போகுது, அந்த ஆத்மா சத்தோ பிரதானம் ஆகிறது. சாஸ்திரத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஏ பூல் கருதி ஹே ஏ பி பூல் ஜப் ஹோ தப் ஹம் ஆக்கர் அபுல் பனாயே. சாஸ்திரத்தில் பார்த்தா அந்த தவறு ஏற்பட்டிருக்கு. எப்போ அந்த மாதிரி தவறு நடக்குதோ அப்போ நான் அதை சரி பண்ணுறதுக்காக வருகிறேன்ட்டார். ஏ பூலே பி ட்ராமா மேஹே ஃபிர் பி ஹோங்கி. இந்த மாதிரி கடவுளை அந்த மாதிரி பல ரூபத்தில் இருக்காருன்ட்டு சொல்கிறதெல்லாம் ட்ராமாவில் நிச்சயிக்கப்பட்ட பதிவு. அது எதோ திரும்ப நடக்கும். अब तुमको समझाया है शिव भगवान वाचाना. நமக்கு என்ன புரிய வைக்கப்படுது, பகவான் என்றால் ஒருவர், அவர்தான் சிவன், சிவ பகவானுடைய வாக்கு. भगवान तो एक ही होता है, सब भक्तों का फल देने वाला. எல்லா பக்தர்களுக்கும் பலன் கொடுக்கக்கூடியவர் ஒரு பகவான். அவரை யாரும் இன்னும் தெரிஞ்சுக்க முடியல. ஆத்மா தான் சொல்லுது ஓ காட் ஃபாதர்ன்ட்டு. ஓ லௌகிக் ஃபாதர் तो यहाँ है, फिर भी उस बाप को याद करते हैं तो आत्मा के दो फादर हो जाते. சரீரத்தோட அப்பா இங்கே தான் இருக்கிறார். ஆனால் நம்ம இந்த அப்பா இருந்தாலும் அந்த அப்பாவை நினைக்கிறோம். அப்போ ஆத்மாவுக்கு ரெண்டு அப்பா கிடச்சிருக்கிறாங்க. அந்த அப்பாவை நினச்சாதான் புண்ணியம் கிடைக்கும். பக்தி மார்க்கமே உஸ் ஃபாதருக்கும் யாது கருத்தே रहते. பக்தியில் கூட சரீர தந்தை இருந்தாலும் கடவுளைத்தானே ஃபாதர் ஃபாதர்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. आत्मा तो है ही, ஆத்மா எப்போவுமே இருக்கு. இத்தனை சப் ஆத்மாவுக்கும் अपना अपना पार्ट मिला हुआ है. கோடிக்கணக்கான ஆத்மாக்களுக்கு அதுக்கு என்ன நடிக்கணுன்ட்டு பார்ட் இருக்குது, அது கிடச்சிருக்கு. ஒரு உடலை விட்டு மறு உடலை எடுத்து அது நடிக்கிறது. இந்த விஷயமெல்லாம் பாபா புரிய வைக்கிறாரு. கௌத்தி வி ஹம் யஹாம் பாட்டு பஜானே ஆயே. நாம் இங்கே நடிக்கத்தான் வந்திருக்கிறோம். இது ஒரு மேடை, இது ஒரு அழகான உலகம் என்பது ஒரு நாடக மேடை. உண்மை ஏ சாந்த் சித்தாரே அதிசா பத்தியா. ஒரு நாடக அரங்கன்னா அதுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கறதுக்கு என்ன வேணும், லைட்ஸ் எல்லாம் வேணும். இந்த லைட்டெல்லாம் நம்ம போட முடியுமா? இந்த லைட்டெல்லாம் போட்டால் எவ்வளோ வரும் வெளிச்சம். ஸோ அதனால் இந்த உலகம் என்ற அரங்கத்திற்கு சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் இதுதான் வெளிச்சத்தை தரக்கூடியது, அதான் லைட்ஸு. அப்போ இது அந்த சூரிய சந்திரன் நட்சத்திரமெல்லாம் வெளிச்சம் கொடுக்குது. சேவை பண்ணுறதுனால தான் அதை தேவதா என்று சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அதுதான் நட்சத்திர தேவதாங்கிறாங்க. क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, रिमझिम करते हैं. உலக நாடக மேடைக்கு இது ரொம்ப நல்ல ஒரு சேவை பண்ணுதான். அப்போ மிகச்சிறந்த காரியம் பண்ணுது, வெளிச்சத்தை கொடுக்குது. அப்போ பாருங்கள் அந்த லைட்ஸ் எப்படி இரவு நேரத்தில் கூட சந்திரன் எப்படி வெளிச்சம் கொடுக்குது, ஸ்டார்ஸ் எப்படி கொடுக்குது, ஜொலிக்குது. யாருக்கும் எந்த கஷ்டம் கொடுக்கறது இல்லை. அப்போ இது எல்லாமே அனைவருக்கும் சுகம் தரக்கூடிய காரியம் பண்ணுது. बहुत काम करते हैं इसलिए उनको देवता कह देते. அது நிறைய காரியம் பண்ணுதான். சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரம் எல்லாம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் தேவதான்ட்டு வர்ணிக்கிறாங்க. நல்ல செயல் செய்கிறவங்கள என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவங்கள பார்த்தாலே ஒரு தேவதா போல இருக்கிறாங்க, தெய்வாம்சமாக இருக்கிறாங்க சொல்லுவோம் இல்லையா, அதனால தான் அவங்கள தேவதான்ட்டு வர்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் உண்மையிலேயே தேவதைகள் எங்கே இருப்பாங்க, சத்தியுகத்தில் தான் இருப்பாங்க. நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லாருக்கும் சுகம் கொடுக்குறவங்களா இருந்தாங்க. அப்போ இதிலேருந்து என்ன புரியுது, தேவதானே என்ன சுகம் கொடுக்குற நேச்சர் இருந்தால் அவங்கள தேவதான்ட்டு வர்ணிப்பாங்க. ஆனால் உண்மையான தேவதை எங்கே இருப்பாங்க, சொர்க்கத்தில் தான் இருப்பாங்க. நம்ம தான் முந்திலாம் என்ன பாட்டு பாடினோம்னா, எனக்குள்ளார எந்த விதமான குணங்களும் இல்லை, கருணை காட்டுங்கள்ட்டு சொல்லி கேட்டோம். பாபா கௌத்தேஹி தரஸ் படா ஹே தபுத்தோ ஃபிர்சே ஆயா ஹோ. உங்கள் மேலே இறக்கப்பட்டு தான் நான் மறுபடியும் வந்திருக்கேன் உங்களை குணவான ஆக்குறதுக்குன்ட்டார். ஏன்னா நம்ம தான் பூஜ்ய தேவதைகளாக இருந்தோம், பூஜாரி ஆகிட்டோம். இப்போ மறுபடியும் பூஜ்ய தேவதை ஆகிறோம். ஹம்சோக்கா அர்த்தபி தும்கோ சம்ஜாயா ஹே. நானே அதுவே நான் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தமும் பாபா நமக்கு புரிய வைக்கிறார். மனுஷத்தோ ககுதேத்தே, இதை மாற்றி என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஆத்மாவே பரமாத்மா, பரமாத்மாவே ஆத்மாட்டு சொல்லிட்டாங்க. பாபா கவுத்தே ஹே ராங்கு ஹே, அப்படி சொல்வது தவறு. தும் ஆத்மா நிராகார்த்தி, உங்கள் ஆத்மா நிராகார ஜோதியாக இருந்துச்சு, பிறகு தேவதா, சத்திரியா, வைஷ்யா, சூத்ரனாச்சு. அபிசோ பிராமன் வர்ணமே ஐஹோ, இப்போ பிராமண வர்ணத்தில் வந்திருக்கு. ஆத்மா ஃபஸ்ட்டு எப்படி சத்தோ பிரதானம் சத்தோ ரஜ தமோல வருது. இப்போ குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க. இந்த ஞானம் பாபா கல்ப சங்கமயுகத்தில் நமக்கு கொடுக்குறார்.
பாரதம் ஒரு காலத்தில் சொர்க்க பூமியாக இருந்துச்சு. அப்போ எவ்வளோ கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்திருப்பாங்க. இப்போ கலியுகம் எல்லா தர்மங்களும் வந்து விட்டனர். சத்தியத்தில் ஒரு தர்மம் மட்டும்தான் இருந்தது. மற்ற எல்லா ஆத்மாக்களும் என்னாச்சு, மேலே தான் இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த பழைய உலகம் சீக்கிரம் விநாசம் எதிரில் காத்துட்ருக்கு. பாப் ராஜ்யோக் சிக்கலா ரகே. இப்போ ஏற்பட்ட நேரத்தில், அந்த உச்சகட்ட நேரத்தில் பாபா ராஜ்யோக் கற்பிக்கிறார். கோய்பி ஆயே போலோ ஏ பேகுதுக்கு கடி. யார் வந்தாலும் சொல்லுங்கள், இந்த கடிகாரத்தை பாருங்களே. எந்த கடிகாரம்? காலச்சக்கரம். பாபானே திவ்ய திருஷ்டி தே ஏ கடி பன்வாயி. இந்த திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்து தான் அந்த மாதிரி ஒரு சித்திரம் என்ற கடிகாரத்தை வரைய வச்சிருக்கிறார். ஜெய்சே ஓ கடி தும் கடி கடி தேக்தே ஹோ. எப்படி ஸ்தூல கடிகாரத்தை அடிக்கடி பார்க்குறோம், நேரம் என்னாச்சு நேரம் என்னாச்சுன்ட்டு, அதுபோல் இந்த எல்லையற்ற கடிகாரம் உங்கள் நினைவில் வருகிறது. வருதா? बाबा ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा அஷ்டூரி दुनिया का विनाश कराते. பாபா ஒரு பக்கம் என்ன செய்கிறாரு, பிரம்மா மூலமாக புது உலக ஸ்தாபன காரியம், ஒரு தர்ம ஸ்தாபனை, சங்கரன் மூலமாக அசுர உலகத்தோட விநாச காரியத்தை செய்விக்கிறார். புத்தி பி கௌத்திகே சக்கர ஃபிர்னா ஜரூர்கே. சக்கரம் சுழற்றுவது அவசியம்ட்டு நம்ம புத்தியே சொல்லுது. கலியுகே பாது, கலியுகத்துக்கு அப்புறம் சத்தியுகம் வரும். இப்போ மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. உபதிரவி பௌத்த ஹோத்தே. ஜனத்தொகை கூட கூட பாருங்கள், உலகத்தில் தொந்தரவுகளும் உபதிரவங்களும் அதிகரிக்குது. மூசல்பி வகீகே. அணு ஆயுதம் அதே தான். சாஸ்திரத்தில் என்னென்ன கதை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க. பாபா வந்து வேதங்கள் சாஸ்திரத்தினுடைய சாரத்தை புரிய வைக்கிறார். முக்கிய தர்மங்கள் பார்த்திங்கன்னா 4 தான். அதில் பிராமண தர்மம் 5வது தர்மம். ஆனால் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தது இந்த சின்னஞ்சிறு தர்மம், தேவி தேவதா தர்மம். பிராமண தர்மமும் தேவதா சத்ரியா 3 சேர்ந்து இருக்கு இல்லையா? அப்போ பாபா வர்ணிக்கிறாரு, யஜ்ஞி சம்பால் கர்னிவாலி பிராமன் ஹேனா ஏ கியான் யஜ்ஞி ஹே. இந்த அழிவற்ற ருத்ரஞான வேள்வி, இந்த யாகத்தை யஜ்யத்தை பராமரிப்பு செய்யக்கூடியவங்க, நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள் நம்ம பவித்திர பிராமணர்கள். அதனால தான் இதை ஞான யஜ்யம்ட்டு சொல்கிறோம். उपद्रवों को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं, वो समझते हैं ये लड़ाई आदि न लगे. பொதுவாக உலகத்தில் தொந்தரவுகள் கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் வருதுன்னா அதை போக்குறதுக்கு யாகம் பண்ணுவாங்க. அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இந்த சண்டை வரக்கூடாது, சமாதானம் ஏற்படணுன்ட்டு. அரே லடாயி நகி லகேகி தோ சத்தியோ கைசே ஆயேகா. நமக்கு என்ன தெரியுது, யுத்தம் வரலன்னா எப்படி சொர்க்கா வரும், இவ்வளோ மனிதர்கள் எங்கே போவாங்க. हम सब आत्माओं को ले जाते हैं तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े. பகவானே வந்து நம்மளை அந்த நேரத்தில் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாருன்னா எல்லாரும் அவங்கவுங்க சரீரத்தை இங்கே தியாகம் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் தான் கூப்பிட்டீங்க, பாபா வாங்க பாவனமாக்குங்கன்ட்டு. பாபா சொல்கிறாரு, தும்கோ ஜரூர் புராணி துனியா கா வினாஷ் கரானா ஹோகா. நம்ம என்ன பண்ணணுமா, கூடிய சீக்கிரம் இந்த பழைய உலகத்தை விநாசம் செய்விக்க வேண்டும். நமக்கு டியூட்டி கொடுக்குறாரு, நீங்கள் தான் அதை விநாசம் செய்விக்கணும். பாவன உலகம் சத்தியுகம், அதைத்தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஜீவன் முக்தி தாமம்ட்டு. சப்கோ முக்தி தாம் லே ஜாத்தாகும். ஃபஸ்ட்டு முக்திங்கிற வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாரு பாபா. சப் கால் கோத்தோ புலாத்தே ஹேனா. காலனை எல்லோரும் கூப்பிடுறாங்கல்ல. ஏனகி சமஸ்தே ஹம் தோ காலும் கா காலுக்கோ புலாத்தே ஹே. ஆனால் காலனுக்கெல்லாம் காலனாகிய கடவுளை கூப்பிட்றோன்ட்டு யாரும் புரிஞ்சுக்கலை. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க உலகத்தில், இது கூட ட்ராமாவின் பதிவு. ஆத்மாவுக்கும் சீச்சி துனியாசே நிக்கல. ஆத்மா அசுத்த உலகத்திலேருந்து நீங்கி சாந்தி தாமத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறேன். ஏதோ அச்சி பாத் ஹேனா. இது நல்ல விஷயம் தானே. அச்சா தும்கோ முக்தி மே ஜாக்கர் ஃபிர் ஜீவன் முக்தி மே ஆனா. முக்திக்கு போயிட்டு ஜீவன் முக்தியில் வரணும். இப்போ ஜீவன் பந்தத்தில் இருக்கிறீங்க. இத்தனை சாபு இவ்வளோ பேரும் சத்தியத்தில் வரமாட்டாங்க. ஃபிர் நம்பர்வார் ஆயிங்க, வருஷை கிரமமாக வருவாங்க. இப்போ சாந்தி தாமம் சுகதாமத்தை நினைவு செய்யுங்க. பிச்சாடுமே ஜோ ஆத்தே உணவும் காத்தோ பாட்டு ஹி தோடா. யார் லேட்டாக வராங்களோ அவங்களோட பாட்டு வந்து ரொம்ப குறைவான பாட்டு. ஃபஸ்ட்டு வரவங்க சுகத்தை அடைஞ்சிடுவாங்க. உங்களோட பாட்டு எல்லாரையும் விட உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பாட்டு. தும் பகோத் சுகு பாத்தியோ. நீங்கள் அதிகமான சுகத்தை அனுபவிக்கிறீங்க. தர்மஸ்தாபக்தோ சிறப்பு தர்மக்கி ஸ்தாபனா கர்த்தி. தர்மஸ்தாபகனோட வேலை தர்மத்தை மட்டும்தான் ஸ்தாபனை செய்கிறாங்க. அவங்க வந்து யாரையும் லிபரேட் பண்ணுறதில்ல, துக்கத்திலேருந்து விடுவிக்கலை. பாபா தோ பாரத் மே ஆக்கர் சப்கோ கியான் தேத்தே ஹே. பகவான் சுயம் எங்கே வந்திருக்காரு, பாரத தேசத்தில் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஞானம் கொடுக்குறார். ஏன்னா அவர் எல்லோருக்கும் பதீத்த பாவனவர் தான், எல்லோரையும் விடுவிக்கக்கூடிய தந்தையவர் தான். அவர் தர்ம ஸ்தாபக், அவர் கோயி சத்கதி கர்னகி ஜா ஆத்தே ஓ ஆத்தே ஹே தர்ம ஸ்தாபன் கர்னே. இப்போ தர்ம பிதாக்கள் வர்றாங்கன்னா சத்கதி பண்ண வரலை, தர்மத்தை படைக்க வர்றாங்க, அவ்வளோதான்.
அவங்க வந்து சாந்திதாமம் சுகதாமத்திற்கு யாரையும் அழைச்சிட்டு போக முடியாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாரையும் சாந்திதாமம் என்ற வீட்டுக்கு, சுகதாமம் என்ற ராஜ்யத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறது பகவான் தான். ஜோ துக்கசே சுடாயே சுக்கு தேத்தியே, துக்கத்திலிருந்து விடுவிச்சு நமக்கு சுகம் கொடுக்குறார். உன்கேஹி தீர்த்து ஹோத்தே, அவருடைய தீர்த்தங்கள் நிறைய இருக்குது. பரந்து சமஜ்தே நகி, யாரும் புரிஞ்சுக்கல. வாஸ்தவமே சச்சா தீர்த்தத்தோ ஏக்கு பாபா காஹே, உண்மையான தீர்த்தஸ்தலம்ங்கிறது ஒரு பாபாவோடது, மகிமையே அந்த ஒருவருடையது. சப் உன்கோ புகார்த்தே, எல்லாரும் அவரை கூப்பிடுறாங்க, லிபரேட்டர் வாங்கன்ட்டு. பாரத்கி சச்சா தீர்த்து, பாரதம் தான் உண்மையான தீர்த்தம். யஹா பகவான் ஆக்கர் சப்கோ முக்தி ஜீவன் முக்தி தேத்தே, உலகத்தில் எத்தனை தேசங்கள் இருந்தாலும் மகான் தீர்த்தஸ்தலம் என்பது பாரதம். ஆன்மீக பூமி, புண்ணிய பூமி சொல்கிறோம் இல்லையா, இங்கே தான் பகவானுடைய ஜென்மம் ஏற்படுது. அனைவருக்கும் முக்தி ஜீவன் முக்தி ஆஸ்தி கொடுக்குறாரு. அதனால தான் பிறகு பக்தி மார்க்கத்தில் கூட பெரிய பெரிய ஆலயமாக அவருக்கு கட்டுறாங்க. ஹீரே ஜவாஹரத்துங்கே மந்திர் பனாத்தே ஹோ, வைர வைடூரியங்களால் பதிக்கப்பட்ட கோவிலை கட்டுறாங்க. சோமநாதபுர கோவில் பாருங்கள், எவ்வளோ வந்து கூப்சூரத், ரொம்ப ரொம்ப அழகாக தங்கத்தாலான கோவில். தங்கத்தால் லிங்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி கட்டுனாங்க. இப்போ பாருங்கள் பாபா எங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு. அவருடைய நினைவு சின்னம் எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது. ஆனால் சைத்தன்யத்தில் அவர் எங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறார்? பதீத்த உலகம், பதீத்த சரீரத்தில் வந்திருக்கிறார். தும்கி பகுச்சான்தி ஹோ, அப்போ சாதாரண ரூபத்தில் வந்திருக்கிற கடவுளை நம்ம தானே கண்டறிஞ்சது மட்டும் இல்லை, நாம் ஸ்ரீ பாபாவுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? பாப்தாதாவுக்கு மததுகார், உதவியாளன் ஆகிறோம். பிறருக்கும் பாதி சொல்கிறதுல ஜோ மதது கரேகா உனக்கோ ஊஞ்சு பதம் மிலேகா, யார் உயர்ந்த பதவி, அதாவது பகவானுடைய காரியத்தில் பாதை சொல்கிறதுல உதவி பண்ணால் உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும். ஏதோ காய்தாக இதுதானே சட்டம். பாபா சொல்கிறாரு, முயற்சி பண்ணு, நிறைய பேருக்கு பாதி சொல்லு, அப்பாவை ஆஸ்தியை நினைவு செய். 84 ஜென்ம சக்கரத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், எதிரில் இருக்குது. இதுதான் வந்து கண்ணிழந்த குருடர்களுக்கு கண்ணாடி மாதிரி அந்த சித்திரம். இந்த ட்ராமா மறுபடி ரிப்பீட் ஆகுது. ஃபிர்வி முஜே கொய் நஹி ஜானேகா, பிறகும் கூட என்னை யாரும் தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்கன்ட்டார். ஐசே நஹிக்கு மேரே மந்திர் லூட்டுத்தே ஹே தோ மை குச்சு கரும், என்னோட கோவிலில் பொருளெல்லாம் கொள்ளையடிக்கிறாங்க, அதுக்காக நான் ஏதாச்சும் செய்வேன் அப்படிங்கிறது இல்லை. அவர் போய் என்ன செய்ய முடியும்? நிப்பாட்டவா முடியும்? ட்ராமா மே லூட்டுனா காஹே ஃபிர்வி லூட்டுகி ஜாயங்கே, ட்ராமாவில் கொள்ளையடிக்கணுன்ட்டு இருக்கு, கொள்ளையடிக்கிறாங்க. என்ன கூப்பிடுறீங்க தூய்மைப்படுத்துன்ட்டு? நான் அதுக்காக மட்டும்தானே வர்றேன், பாடம் நடத்துகிறேன். ட்ராமாமே வினாஸ்கி பி நூந்து ஹே ஃபிர்பி ஹோகா, ட்ராமாவில் வினாசத்தின் பதிவும் ரெக்கார்டு தான், அது மறுபடியும் ஏற்படும்ட்டார். மை கொய் ஃபூங்க் நஹி தேத்தா ஹோ வினாஸ் ஹோ ஜாயே, நான் ஊதி ஒன்றும் வினாசம் நடக்கணுன்ட்டு பண்ணலை. ஏ மூசல் ஆதி பனே ஹே ஏ பி ட்ராமாமே நூந்துகே, அணு ஆயுதங்களெல்லாம் ட்ராமானுசாரம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. நானே ட்ராமாங்கிற பந்தனத்தில் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறேன். என்னோட பார்ட்டு எல்லாரை விட உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பார்ட்டு. என்ன பார்ட்டு? சிருஷ்டிக்கோ பதல்னா, சிருஷ்டியை மாற்றுவது, பதியத்தை பாவனமாக்குறது. இப்போ சொல்லுங்கள், யார் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க? சமர்த்து கவுன்மே யார் ட்ராமா நம்ம சாய்ஸ்க்கு விடுறாரு. யார் வந்து சக்தி நிறைஞ்சவங்க, நானா அல்லது ட்ராமாவாங்க கேட்குறாரு. யாரை சொல்லலாம்? யாரை சொல்லலாம்? ராவன் கோபி ட்ராமானுசார் ஆனாகி ஹே, ராவணன் கூட ட்ராமானுசாரம் தானே வரணும். ஜோ நாலேஜ் மேரே மெஹி ஓ ஆக்கர் தேத்தா ஹோ, எனக்குள்ளார என்ன ஞானம் இருக்குது அதைத்தான் நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள்லாம் யார்? சிவபாபாவோட சேனை படைகள். ராவணன் மீது வெற்றி அடைகிறீங்க. பாபா சொல்கிறாரு, சென்டர்ஸ் கோல்தே ஜாவோ, நிறைய சென்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே போங்கன்ட்டார். சென்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் எத்தனை ஆத்மாக்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும். நான் வந்திருக்கிறேன் படிப்பு கற்றுக் கொடுக்க. மை குச்சு லேத்தா நகிஹோ, நான் உங்கள்கிட்ட எதையும் வாங்குறதில்ல. பைசே ஜோ குச்சுகே ஓ இஸ்மே சஃபல் கரோ, பணம் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த சேவையில் பயன்படுத்துங்க. ஐசிபி நகி சப் கலாஸ்கர் புக் மரே, எல்லாமே கொடுத்துட்டு பசியால் செத்துப்போன்னு சொல்லலை. யாரும் பசியால் செத்து போயிட முடியாது. பாபானே சப் குச்சு தியா ஹே, புக் மர்த்தே ஹே கியா, பிரம்ம பாபா எல்லாம் தானே கொடுத்தாரு, பசியால் செத்தா போனார். தும் புக் மர்த்தே ஹோ கியா, உண்மையை சொல்லுங்கள், நீங்களாம் வந்து பசியால் இறந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கீங்களா? நல்லா தானே இருக்கிறீங்க. ஏன்னா இது சிவபாபாவோட பண்டாரம். ஆஜ்கல் तो दुनिया में देखो कितने மனுஷிய புக்கு மர்த்தே रहते हैं. இன்னைக்கு உலகத்தில் பாருங்கள் எத்தனை மனிதர்கள் பசியால் வாடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. अभी तुम बच्चों को तो बाप से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना, நம்ம பாபாட்டை இப்போ ஆஸ்தி அடைகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஏஹே ரூஹானி நேச்சர் க்யூர், இதுதான் ஆன்மீக நேச்சர் க்யூர், நம்மளுடைய நேச்சரை குணப்படுத்தக்கூடிய இடம்.
பில்குல் சிம்பிள் பாத் ஹே, முக்கு சே கவுத்தே ஹே மன்மனாபோ. சிம்பிளான விஷயம் என்ன? மன்மனாபவாங்கிற மந்திரத்தை சொல்கிறாங்க. ஆத்மாக்கோ பியோர் கர்த்தே ஹே, ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துகிறாங்க. அதனால தான் பாபாவை அவினாசி சர்ஜன் என்று அழைக்கிறோம். எவ்வளோ நல்ல ஆப்ரேஷன் பாபா கற்றுக் கொடுக்குறாரு. நம்மளையெல்லாம் டாக்டர் ஆக்கிட்டாரு. நஷா வருதா? நம்மளாம் ஆன்மீக டாக்டர்ஸ். முஜே யாது கரோ, என்ன நினச்சா துக்கமெல்லாம் போயிடுன்ட்டாரு. சக்கரவர்த்தி ராஜா ஆயிடுவோம். இன் காட்டோக்கே ஜங்கல் மே ரோத்தே ஹுயே, இந்த முள் நிறைஞ்ச காட்டில் இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஹம் ஃபூலோங்கே பகீச்சே மே ஜா ரகே ஹே, நம்ம மலர் தோட்டத்துக்கு போயிட்டுருக்குறோன்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒருவருக்கொருவர் நம்ம நினைவு செய்வித்து கொண்டே இருக்கிறோம். அல்லாஹ்கோ யாது கரோத்தோ மே பாதுஷாஹி மில் ஜாயேகி. அல்லாவை நம்ம நினச்சிட்டே இருந்தோம்னா, அதாவது அப்பாவை நம்ம நினைக்கிறோம்னா ஆஸ்தி கிடைத்தே விடும். अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. தாரணைக்காக பாபா சொல்கிறாங்க, ஊஞ்சு பதவி பானை கேலியே, உயர்வான பதவி அடைவதற்காக பாபாவுக்கு முழுமையாக என்ன பண்ணணும்? மததுகார், உதவி செய்பவராகுங்கள். உயர்ந்த பதவி அடைகிறதுக்கு பாபாவுக்கு நம்ம உதவிக்கரங்கள் ஆக வேண்டும். அந்தோங்க ராஸ்தா திகானா, கண் இழந்தவர்களுக்கு ஊன்றுகோல் ஆகுங்கள். எல்லையற்ற கடிகாரத்தை சதா நினைவில் வைத்திருங்கள். எல்லையற்ற கடிகாரம் காலச்சக்கரத்தில் பாருங்கள் இப்போ என்ன நேரம் நடக்குதுன்ட்டு. யஜ்யக்கு சம்பால் கர்னே கே லியே சச்சா சச்சா பிராமன் பண்ணா, யஜ்யத்தை பராமரிப்பு செய்ய உண்மையிலும் உண்மையான பிராமணன் ஆகுங்கள். பைசே ஆதி ஜோ ஹே உன்ஹே சஃபல் கர் பாப் சே புறா வர்ஷா லேனா. உங்கள் கையில் பணம் இருக்கா, அதை நல்லபடியாக பயன்படுத்தி பாபாட்ட முழுமையான ஆஸ்தி அடையுங்க. வரதானத்தில் சொல்கிறாங்க, மன்மனா பவ கி விதி द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टमोगा ஸ்மிருதி சுரூப்பு பவ. மன்மனா பவாங்கிறது விதி. மனதினால் என் ஒருவனை நினைவு செய்யுங்கிறது விதி. இந்த விதி மூலமாக பந்தனங்கள் என்ற விதையை சமாப்தி செய்யக்கூடிய மோகத்தை வென்ற நினைவு சொரூபம் ஆகுக. மோகத்தை வென்ற நினைவு சொரூபம் ஆகணும், அதுதான் வரதானம். அதுக்கு விதி என்ன? மன்மனா பவாங்கிற சொரூபமாகணும், அதுதான் விதி. அந்த விதியை அப்ளை பண்ணணும்னா பந்தனங்கள் என்ற விதை அழிஞ்சு போயிடும். பந்தனங்கள் தோன்றுவதற்குரிய விதையே என்ன சொல்கிறார் பாபா? சம்பந்தம். தேக சம்பந்தம் வருது இல்லையா, ஏதோ ஒரு உறவு. அந்த மாதிரி जब बाके साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो அவர் किसी में मोह नहीं हो सकता. ஆனால் எப்போ எல்லா சம்மந்தம், அம்மா அப்பா டீச்சர் ஃப்ரெண்டுன்ட்டு எல்லா உறவுகளும் ஒரு பாபாட்ட இணைக்கிறோம், வேறு எந்த ஒரு தேகதாரி மேலே மோகம் ஏற்பட முடியாது. பந்தனங்கள் தோன்றக்கூடிய விதை எதுனா சம்பந்தம். பந்தனங்கள் என்ற விதை வருவதற்கு காரணம் என்னன்னா அந்த சம்பந்தம்ட்டார். பினா சம்பந்தக்கே மூகு நகி ஹோத்தா. பாபா அழகாக சொல்கிறாங்க, சம்பந்தம் இல்லாமல் அதாவது சம்பந்தம் இல்லாமல் மோகம் இருக்காது. இப்போ பாபாட்ட சர்வ சம்பந்தம் வச்சுட்டோம்னா வேறு யார்கிட்ட மோகம் வராது இல்லையா? அதுக்கு உதாரணம் விளக்கி சொல்கிறாரு. சம்பந்தம் இல்லைன்னா மோகம் வராது. மோகம் இல்லை என்றால் அங்கே பந்தனம் இருக்காது. எப்போ விதையை நம்ம அழிச்சிட்டோம், விதையின்றி விருட்சம் எப்படி உருவாகும்? அதுபோல் ஒருவேளை இப்போ வரைக்கும் எனக்கு பந்தனம் இருக்குன்னா அர்த்தம் என்னென்னா, அது எதை ப்ரூஃப் பண்ணுது? கொஞ்சம் நான் நீக்கி இருக்கிறேன், கொஞ்சம் இன்னும் இணைச்சி தான் வச்சுருக்கிறேன் பந்தனத்தை. அதனால தான் மன்மனா பவா, மனதினால் என் ஒருவனை நினைவு செய். இந்த மகாமந்திரத்தின் விதிப்படி மன பந்தனங்களை எல்லாம் நீக்கி மோகத்தை வென்ற நினைவு சொரூபமாகுங்க. அப்போ இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே சமாப்தி ஆகிடும். நான் என்ன பண்ணட்டும், எனக்கு ஒரே பந்தனமாக இருக்கு, நீங்க மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிற அந்த எண்ணங்கள் எல்லாமே சமாப்தி ஆகிடும். அதெல்லாம் எப்போ நடக்கும்? மன்மனா பவாங்கிற விதி அப்ளை பண்ணணும். ஸ்லோகன், பிராமண வாழ்க்கையில் சுவாசமே ஊக்கம் உற்சாகம். பிராமண வாழ்க்கையினுடைய சுவாசம் ஊக்கம் உற்சாகம். அதனால் எப்படிப்பட்ட பரிஸ்திதி வந்தாலும் ஊக்கம் உற்சாகத்தினுடைய ப்ரெஷர் குறையக்கூடாது. என்ன பிரச்சனை ஆட்டி படைச்சாலும் சரி, ஊக்கம் உற்சாகம் அதிகரிக்கணுமே தவிர ப்ரெஷர் குறைஞ்சிடக்கூடாது. அவ்யக்தி இஷாரா, ஏகாந்து பிரியமாகுங்க, ஏகத்தா மற்றும் ஏகாகிரதாவை தனதாக்குங்கிற தலைப்பில் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க? ஜித்னா சேவாக்கி ஹல்சல்மே ஆத்தேகே. எந்த அளவு நம்ம சேவையினுடைய ஹல்சல் குழப்பத்தில் வர்றோமோ,
குழப்பம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி அந்த பேச்சுவார்த்தையில் அந்த குழப்பத்தில் நம்ம வர்றோம். அந்த அளவு முற்றிலும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அண்டர் கிரவுண்டு போகிவிட வேண்டும். அண்டர் கிரவுண்டு அதாவது அந்தர்முகத்தான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, மனம் புத்தி உள்நோக்கு முக சிந்தனையில் ஆழத்தில் போயிடணும், அதுதான் அந்தர்முகத்தா, அது அண்டர் கிரவுண்டு. இப்போ எப்படி ஏதாவது புதுசாக ஒரு இன்வென்ஷன் பண்ணுறாங்க, சக்திசாலி இன்வென்ஷன், அதுதான் அண்டர் கிரவுண்டில் போயிட்டு தான் அதை செய்கிறாங்க. அண்டர் கிரவுண்டுனா உங்களுடைய மனசு புத்தி அதிலேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க, உள்ளே போயிட்டு ஏகாந்தவாசி ஆகிறதுக்கு பேர் தான் அண்டர் கிரவுண்டு. அந்தர்முகி ஆகிறது அதுதான், ஏகாந்தவாசி ஆகிறது அண்டர் கிரவுண்டு. ஜோபி சமயம் இல்லை, நமக்கு எந்த நேரம் கிடைச்சாலும் சரி, எவ்வளோ கிடைச்சாலும் சரி. இப்போ நமக்கு சேர்ந்த மாதிரி 1 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் எல்லாம் கிடைக்காது, நடுவே 5 நிமிஷம் கிடைச்சாலும் பாபா என்ன சொல்கிறாங்க, சாகர்கே தலைமை சலே ஜாவோ, கடலின் ஆழத்தில் சென்று விடுங்கள். மேல் கடல் ஆர்ப்பரிக்கும், ஆழ்கடல் போயிட்டா அமைதியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சம்பந்தம், ஏதாவது ஒரு சமான், ஏதாச்சும் ஒரு செருப்போ அதனுடைய நினைவின் ஆழத்தில் உள்ளே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதனுடைய டெப்த்தில் போயிடணும் மனசு புத்தி. அதுக்கு பேர் தான் அண்டர் கிரவுண்டு. ஈஸே சங்கல்பம் பர் பிரேக் லகு சகேகி, இதனால் சங்கல்பத்தின் மீது பிரேக் போட முடியும். ஃபிர் வாணிமே ஆனா சாஹெங்கே தோபி நகி ஆ சகேங்கே, எண்ணங்களுக்கு பிரேக் போட்டாச்சுன்னா சப்தத்தில் வரணும்னு நினச்சாலும் உங்களால் வர முடியாது. அப்படி அந்த சைலன்ஸ்னுடைய ஆழத்தில் நம்ம போயிடுவோம். ஸோ அதனால தான் அண்டர் கிரவுண்டு அப்படின்ட்டு சொல்கிறது. எவ்வளோ வெளியில் சேவையில் மற்ற விஷயங்கள் இதெல்லாம் சப்தங்கள் இருந்தாலும் குழப்பங்கள் இருந்தாலும் உள்ளே நம்ம போயிடணும். இந்த ஒரு பயிற்சி தான் இப்போ பாபா இந்த ஜனவரி மாதம் பூரா நமக்கு சொல்லிகிட்டே வந்தார். அதே தான் இப்போ நடக்கிற நேரத்தில் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயம். அப்போ தான் நம்ம மனசில் தேவையற்ற எண்ணங்கள் வராது. இந்த ப்ராக்டிஸ் நம்ம மிக நன்றாக செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா ஸ்திதி ரொம்ப நல்லா இருக்கும், மகிழ்ச்சியும் நிரந்தரமாக இருக்கும். ஓம் சாந்தி. कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो।
ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो। ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा। प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा। तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा